من العلماء العاملين والأولياء والشهداء الصالحين، وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة على ما نوينا الجميع، ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع، ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع، وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة، من أمور الدنيا والآخرة، من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على ما نوى به جميع الحاضرين والحاضرات بهذه الليلة المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة. ثم الفاتحة على ما نوى به كل من يشاركنا في هذه الخيرات، خيرات الدنيا والآخرة عامة. ثم الفاتحة على من نوى به أهلنا وأسلافنا وساداتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم، وأعمالنا في أعمالهم، وأخلاقنا في أخلاقهم، وأقوالنا في أقوالهم، وأفعالنا في أفعالهم، وحركاتنا في حركاتهم، وسكناتنا في سكناتهم، وتعلمنا في تعلمهم، وتعليمنا في تعليمهم، وقراءتنا في قراءتهم، ودعواتنا في دعواتهم، واجتماعنا في اجتماعهم. ثم الفاتحة على من نوى به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أمر الدنيا إلى فنائها. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف العرب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي. يا رب محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمات والظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا رب بالمصطفى
فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم يا رب بالمصطفى ألف مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا رب يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى ألف مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى ألف مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى ألف مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى ألف مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى ألف مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Alhamdulillah, ini malam Selasa ketiga, tepatnya tanggal 18 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 4 Jumadal Akhirah 1442 Hijriah. Maaf, aneh bangun terlambat. Aneh bangun hampir jam 9 malam. Begitu ada jamaah dari RTM. Emang aneh suruh datang. Ada kelainan sejak 2 minggu terakhir. Tuh, jadi dia setiap hari di rumahnya bilang Ustaz Tauhid datang, Ustaz Tauhid datang. Dia nggak mau. Tadi era mandiin jauh ya. Dia setiap hari, Mama ada Ustaz Tauhid di kamar. Kata dia, udah gitu orang nggak bisa diem kayak begini. Masih SMP kelas 2. Tuh, jadi orang begini tuh. Jadi kalau aneh sih, sejauh yang aneh pernah tahu ya, itu orang kayak ditemplok. Yang itu ya, ketemplokan. Nggak bisa. Tegak, langsung tegak. Begini lagi. Jalan, kayak orang jorokin. Tadi begitu, kayak orang jorokin. Kenapa ini? Kenapa sih? Ada ini ya, tembak. Iya. Jadi jalan begitu. Gue mandiin jauh ya. Mandi dibawa ke Al-Busro. Suka apa kalau aneh jadwal RTM tuh minggu pertama, dia selalu hadir. Kemarin dia kata ikut acara apa, nggak tahu tuh 2 kali. Toto ngilang. Masuk kamar mandi, keluar begitu. Masih anak-anak, kasihan masih SMP kan dia. Ya tadi belum mulai meninggal, alhamdulillah deh. Novel namanya. Ini nggak sakit, nggak cuma kayak gimana. Karena sih nggak ngerti ilmu gitu-gituan, sangka baik aja deh minta sama Allah berteman di air jauh ya, kabur tuh yang nemplokin. Tapi kalau cewek cakep sih anak mau. Kalau yang nemplokin cewek cakep, gua ambil sama gua. Aduh, ya Allah. Ini tadi, bukan tadi, atau semalam itu, tapi jatuhnya tadi hari Senin. Meninggal lagi tuh orang, Masya Allah tuh, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Dia kakak dari ibunya Habib Hanif.
Dia kakak. Tuh. Jadi Habib Hanif punya ibu, ya, punya kakak tuh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Jadi dia pamannya Habib Hanif tuh. Habib Muhammad. Dia keinginannya dari dulu kepengen punya masjid Ba'alawi di Indonesia. Kan di Hadramaut ada masjid Ba'alawi, di Singapura ada masjid Ba'alawi. Tuh, ngerti? Dia kepengen dari dulu di Indonesia ada masjid Ba'alawi. Nggak kesampaian. Kesampaiannya di Aceh. Pagi dia resmiin tuh. Tuh, kemarin minggu pagi dia ngeresmiin masjid Ba'alawi. Malamnya meninggal, apa ya, berpikir enak deh selesai. Kalau keinginannya bisa tercapai deh, aneh apa udah aneh mau pulang, aneh kangen sama Rasulullah. Ngomong begitu, di video call ya, ngomong di video call sama Hanif. Sama Hanif tuh ngomong dia kurang lebih malam Sabtu. Ya nanti, udah apa halnya atau Ami kali manggil, udah deh, atau kalau udah tuntas di masjid udah mau pulang deh, kangen sama Rasulullah, udah capek hidup. Mulai pentia langsung, mulai pentia. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Dibilangnya dari Mat Aceh. Dan juga mertua Habib Muhsin bin Zaid. Ketua DPP TI itu. Habib Muhsin bin Zaid. Emang orang agak aneh itu. Rekelayanan gitu, Masya Allah. Gak ada majlis taklim yang dia nggak hadir. Dia tuh. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Kita baca Fatihah buat beliau. Dan buat Habib Ali bin Abi Segaf. Dan buat kiai-kiai ada lagi yang meninggal tuh. Barangannya banyak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rasulullah. Salamun alaik. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa sallallahu alaihi nggak usah. Kita ngalamin ini mah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran selanjutnya tentang ilmu fikih. Apa? Al-wudu, yaitu berwudu. Al-wudu, wudu itu huwa isti'malul ma'it tahur. Wudu itu adalah dia menggunakan air yang suci mensucikan. Ingat biar seember juga itu air suci mensucikan ya. Jadi kalau ente wudu pakai ember, nggak ada gayung, nggak ada gelas aqua, tangan ente boleh ngobok. Yang jelas setiap kali ente ngobok, niatnya ngambil air, jangan ngebasuh. Ngerti? Ada gelas. Nah, ini ada gelas nih. Nih, ini ember. Kan pasti kurang dari 2 kula dong. Ini pasti kurang dari 2 kula. Kita mau wudu, air hanya ada segini. Taruh ini umpamakan ember. Tuh, ya. Gayung nggak ada. Gelas aqua nggak ada. Keran nggak ada. Kita wudu. Bisa. Ambil air. Setiap ente ngambil air, ente niatkan tangan ente ini untuk gayung. Jadi ente ketika masukin tangan, nggak ada niat membasuh. Dan tidak ada niat ngusap. Tuh, yang jelas tetap jatuhan nggak boleh balik. Tuh, jadi misalnya nih, ambil air. Tuh, di tangan. Kan bismillahirrahmanirrahim ada suka pakai. Waktu ente masukin, hati ente harus spontan. Ini tangan anda tuh ngambil air. Namanya ikhtiraf. Arti ikhtiraf tuh ya menggunakan tangan sebagai gayung. Itu arti ikhtiraf. Tuh. Alatnya namanya mighrofa. Gayung bahasa Arab mighrofa. Kalau kata orang Bangli canting. Ya kan ambil tuh. Ambil lagi. Nggak apa-apa ya. Boleh. Yang jelas ini tangan ente gunakan gayung. Tuh, ambil air. Nah, ini yang nggak boleh balik. Ini yang nggak boleh balik. Tuh, apa ini udah pasti mustakmal. Tapi kalau tangan yang masuk, ya, dengan kita niatkan tangan itu, ya, sebagai alat untuk mengambil air, ya, berapa kali pun nggak jadi mustakmal. Tuh, ngerti? Udah kan tangan tuh ambil. Kan ya toh, nggak apa-apa kan? Tangan ini kita celupin ke ember yang kurang dari 2 kula, niat kita ngambil air. Tapi kalau ente niat masukin tangan sekali ngebasuh langsung mustakmal. Oh, kalau bakal dengan ente membasuh, tuh nih, jatuhnya ente mengangkat hadas. Tuh, nih, jadi mustakmal. Tuh, nih, Anda dijawab pernah ngalamin begitu. Ngamalin, bukan ngalamin, ngamalin.
Kayak dapat sekarang di Al-Busra tuh kan, dulu enak tuh di Al-Busra tuh kamar mandinya baknya nyambung. Nah, sekarang udah ditutup. Artinya kamar mandi itu yang suka kita buang air kecil sebelum wudu, sebelum ngaji itu dulu setiap bak dari 5 kamar mandi atau 7 ya itu ada lubang. Betul. Terus lagi itu air itu 20 lebih karena lebih nyambung. Nah sekarang tutup tuh karena keramik. Nah sekarang ukuran baknya ada nggak 20 atau kecil. Ente wudu nggak apa-apa kan di situ. Kali gayung susah, wudu begitu. Yang penting kerap kali ente cemplungin tangan ente niatkan tangan ini laksana gayung. Berarti ente namanya mengambil air bukan membasuh. Mengambil air nggak jadikan air itu mustakmal, tapi kalau membasuh langsung mustakmal. Nah, jadi wudu itu adalah menggunakan air yang suci mensucikan, itu syarat pertama. Ya, lalu air suci mensucikan itu, ya, digunakan atau dibasuh fi a'dha'in makhsusatin pada anggota-anggota yang dibasuh. Yang ditentukan. Jadi dikatakan orang itu wudu, ya, berarti orang itu menggunakan air yang namanya suci mensucikan. Tuh, ya kan ada air suci tidak mensucikan sama dengan mustamal. Ada air ya yang namanya bernajis. Tuh, lalu ada air suci mensucikan. Nah, kalau wudu memakai air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan karena kita udah diberitahu oleh ilmu syariat Muhammad SAW itu ciri-ciri suci itu. Nah kita udah tahu nih, ya. Maka dikatakan kita wudu dengan menggunakan air suci mensucikan. Air itu kita gunakan baik basuh maupun mengusap fi a'dha'in makhsusatin di anggota-anggota yang udah ditentukan oleh syariat. Sebab ada anggota yang nggak wajib dibasuh. Tuh, ditentukan oleh syariat ya. Nah, ketika menggunakan air suci mensucikan pada anggota yang ditentukan, ya, belum juga dikatakan wudu. Kenapa? Karena wudu itu satu di antara perbuatan ibadah yang berpengaruh dalam ajaran Muhammad SAW, ya, di mana ibadah enggak dinilai oleh Allah tanpa niat. Nah, biniyatin membasuh anggota yang ditentukan dalam berwudu, ya, dengan air suci mensucikan itu harus disertai dengan niat. Jadi wudu tanpa niat sia-sia. Apa? Karena innamal a'mal binniyat. Tuh, hanya saja, bukan sesungguhnya itu. Hanya saja. Tahu ngerti? Berarti tergantung ibadah kita dengan niat. Hanya saja amal-amal makhluk ya yang dikerjakan ya, baik itu perintah maupun sunat ya, itu bergantung dengan niatnya masing-masing. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja setiap orang itu ya dari aktivitas yang dikerjakan manawa bergantung niatnya. Tuh. Anda pernah terangkan di rumah Hakim tuh di Kebon Baru. Kalau nggak salah di rumah Hakim apa di rumah Fakhir dan lupa. Itu dia yang kemarin saya terangkan. Tahu ngerti? Ada orang badan gede keluar. Tahu ngerti? Sahabat bilang, ya ini orang kalau ikut jihad enak kali badan tegap. Nyata dia keluar untuk mencari nafkah, untuk jaga kehormatan dirinya. Tuh, kata Rasulullah dia fisabilillah. Orang yang keluar dari rumah ya untuk ya mencukupi kebutuhan orang tuanya yang udah tua. Tahu ngerti? Dia fisabilillah. Orang yang keluar dari rumah untuk mencukupi anak-anak yang masih kecil yang butuh biaya fisabilillah. Orang yang keluar dari rumah nih untuk bangga diri, keluar dari rumah pakai dasi keren biar capek bujur manajer tuh bangga diri syaitan. Tahu nggak sih? Ada banget pernah terangkan kalau nggak di rumah Fakir rumah Hakim. Rumah Hakim ya. Ingat. Iya artinya kita sama syariat Muhammad SAW ya kerja selagi itu halal apalagi punya niat Allahu Akbar, tuh nggak jadi masalah. Itu orang kerja kelihatan terhormat di kantor, di PT, segala macam dengan jabatan yang hebat. Tapi niatnya tercela, tetap hina. Tuh, kita kerja nampaknya hina di mata manusia. Tapi dengan niat Allahu Akbar. Oh, biar apa? Biar orang nggak bisa remehin gue. Kenapa? Karena gue nggak minta malu, gue nggak ngamis malu. Oh, dengan begini gue kepengen tegak dalam menjalankan syariat Muhammad SAW. Oh, niatnya mulia. Tuh, ini apa? Pandangan manusia seakan melihat dia hina dengan pekerjaannya. Itu yang dibilang innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Taala kata Muhammad SAW enggak memandang kepada bentuk tubuh kalian, enggak memandang kepada rupa-rupa kalian. Walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Akan tapi Allah Taala hanya memandang kepada hati-hati kalian dan niat-niat kalian. Yang dilihat niat kita. Orang keren dengan hafalan Qur'annya. Oh belum tentu. Itu kan kata manusia. Niat ente sama Allah Taala apa? Waliullah hebat, jago. Furudul wudu, wajib-wajibnya wudu. Nah, banyak nih, karena mereka baru berkecimpung kali ya dalam majlis ilmu ya, kali gitu. Kumpul di majlis ilmu, tapi alhamdulillah ya, berkah teman, berkah segala macam diajak ngumpul. Cuma kadang yang ngajak nggak ngasih tahu ilmu wudu. Tahu nggak sih?
Aneh kan satu orang yang diatur nggak kuat wudu. Tuh ngerti? Sehingga kerap kali aneh ke Al-Busra, keseringan aneh wudu. Tuh ngerti? Belum lama aneh wudu di Al-Busra, atau malam Senin yang lalu, atau malam Jumat. Wudu di samping aneh nih orang wudu. Tuh ngerti? Hei, ya Allah, ente wudu enak amat. Salah itu. Salah fatal itu. Tangannya nggak ini tuh. Ya Allah, ente belajar wudu. Tuh ngerti? Berarti aneh sangka dia baru nimbrung tuh ngerti? Di Majlis Ta'lim. Tuh, tapi enggak mencari tahu atau enggak diberitahu oleh orang yang ngajak dia ilmu yang mengesahkan ibadah dia sama Allah Ta'ala. Banyak. Tuh. Jadi wudu, ya, arti definisinya begitu tuh, menggunakan air suci mensucikan, ya. Terus, ya, air yang suci mensucikan tadi kita gunakan, ya, pada anggota-anggota yang ditentukan, tuh, ya, ditentukan wajib atau ditentukan sunnah, tuh. Setelah itu, ya, mengawali perbuatan tadi biniatin dengan niat. Itu definisi wudu. Nah, ketika kita udah tahu ya definisi wudu sedemikian batasannya, maka ketika kita ingin melakukan wudu, ya, dalam wudu ada yang wajib. Dalam wudu ada yang sunnah. Dalam wudu ada yang makruh. Dalam wudu ada yang haram. Nah, wudu ada yang haram. Ngerti? Sah wudu ente tapi keharaman terjadi. Sengaja 4 kali haram. Sengaja haram. Ngerti? Maka dalam wudu kan kita suruh ingat Allah. Supaya kita tahu ya bahwasanya yang wajib emang wajib kita kerjakan, yang sunat ya kita upayakan untuk mencari yang wajib dan menghindar dari yang makruh. Maka kata Muhammad SAW, ya, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, wa yadhkurullaha ta'ala fi, dan dia mengingat Allah Ta'ala di dalam wudunya, tuh ngerti? Apa? Tuh, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan kepada dia ya apa-apa yang terkena air dan yang tidak terkena air. Jadi ketika kita wudu ada zikir sama Allah seperti doa-doa wudu yang dianjurkan, ya, maka yang terkena air bahkan yang nggak kena air Allah ampunkan. Tapi kalau kita wudu, ya, hanya yang wajib doang sama yang sunat sebisa-bisa kita, nggak zikir kepada Allah, maka tidak Allah ampunkan kecuali yang terbasuh doang. Tuh. Tapi kalau kita lupa, 3 atau 4 itu apa namanya kagak haram, sengaja haram, haram. Apalagi kalau airnya air wakaf. Tuh ngerti? Kan umumnya kalau masjid musola airnya air wakaf. Jangan sengaja dilebih-lebihkan, haram. Jadi wudu ada yang haram tapi nggak membatalkan. Di antara sengaja melebihkan 3-4 kali. Jadi yang furudul wudu, wajib wudu ada 6. Sittatun ada 6. Al-awwalu yang pertama yang wajib dalam berwudu apa? An-niyatu, niat. Tuh, sebagai materi definisi wudu, tuh ngerti, ya, yaitu menggunakan air suci mensucikan, ya, pada anggota-anggota yang ditentukan disertai dengan niat. Nah, yang wajib dalam wudu pertama niat. Tuh, kapan niat itu dibaca? Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, ya, niat ketika ya melakukan basuhan yang pertama dari muka. Tuh, wajibnya wudu pertama niat ketika ya terjadi basuhan pertama dari muka. Tuh. Nah, yang afdal ya membasuh muka dari kepala. Dari bagian pertama dari atas nih, tempat tumbuh rambut, itu yang afdal. Tuh, artinya wajibnya kita tahu niat pas air jatuh di bagian pertama dari muka, ya. Berarti yang afdal kalau ente wudu, ya, jatuhkan air dari bagian tempat tumbuh rambut. Kenapa? Memulai wudu dalam membasuh muka yang afdal dari atas. Itu yang afdal. Tapi kalau kita begitu ragu dari mana aja terserah. Yang penting pertama kali air jatuh di bagian pertama wajah kita, di situ hati kita niat. Sebab niat ada definisinya. Definisi niat adalah ya qasdus syai'. Tuh, niat adalah bermaksud sesuatu itu. Tuh, ya. Artinya sesuatu itu, itunya apa yang terserah. Salat kayak, zakat kayak, haji kayak. Tuh, kecuali puasa nggak masuk. Tuh, puasa nggak masuk. Tuh, puasa definisi niat yang demikian ya diterangkan oleh ulama ya di dalam bab puasa ada keringanan dari Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala. Tapi selain itu definisi niat berlaku buat semua ibadah. Nah, niat tuh qasdus syai', bermaksud suatu itu. Tuh, suatunya jelas. Oh, yang itu maksud suatu itu wudu. Tuh, berarti ente bermaksud wudu. Tuh, muqtarinan bi fi'li, berbarengan beriringan dengan perbuatannya. Perbuatan wudu yang wajib muka bukan tangan. Tuh, ngerti? Berarti kalau dikata ente ingin berwudu, ya, maka niat wajib jatuh pas basuh muka. Tuh, karena sesuatu yang ente akan tuju, sesuatu itu perbuatan wudu. Tuh, sedangkan niat artinya bermaksud sesuatu itu. Itunya wudu.
Nah, niat wudu apa? Harus diucapkan atau dibaca di hati, muqtarinan bif'li, berbarengan dengan perbuatannya. Perbuatan wudu yang wajib pertama muka, bukan basuh tangan. Bukan bismillah, bukan ke kumur. Membasuh muka yang wajib dalam wudu. Jadi dikatakan kita wudu, ya, itu ketika kita membasuh muka. Nah, niat berbarengan pas air jatuh di muka. Ngerti ya? Jadi adapun membasuh kedua tangan, membasuh ke kumur, masukkan air ke hidung, itu sunat. Di situ belum ada niat. Nanti belum ada niat. Sedangkan niat kan artinya bermaksud sesuatu itu atau menuju sesuatu itu, ya. Nah, muqtarinan berbarengan, beriringan atau bergandengan. Itu arti muqtarinan, berbarengan, beriringan, bergandengan. Bifi'lihi, dengan perbuatannya. Perbuatan wudu, ya, pertama muka. Nah, niat berbarengan di hati saat air jatuh pada bagian muka. Wahia, dan dia niat wudu itu adalah nawaitut taharata lis-shalah. Boleh lis-shalah, boleh lis-shalat, boleh lis-sholati. Bahasa Indonesianya aku niat berwudu, aku niat bersuci untuk sholat fardu. Jadi pas air jatuh di bagian pertama muka, ya, ya barengin tuh niat di hati. Nawaitut taharata lis-shalah. Terserah deh mau dari pipi kanan dia tetap di mana air itu pertama kali kita jatuhkan di bagian muka, di situ niat. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Wasani, dan yang kedua yang wajib dalam wudu, ya apa? Ghuslul wajhi jami'ahi, membasuh muka keseluruhannya. Jadi kemarin tuh orang yang ana lihat wudu, ya, dia satu mukanya nggak rata, gitu doang. Ngaji ada ketemu di pengajian kan. Kalau nanti kalau sangka baik dia baru. Dan mungkin di kampung dia nggak ada koordinator. Dan banyak ya orang yang punya koordinator, ya, di suatu ya. Dia sama koordinator dari guru nggak ngaji banyak. Ngerti? Ibarat kata nih, ada orang dia ikut koordinator Volvo. Kan koordinator Volvo almarhum Ustaz Ahmad Hafizuddin tuh. Ya, saat Ustaz Ahmad Hafizuddin setahun ngaji, dia nggak ngaji. Sedangkan Ustaz Ali di ZM sekarang sifatnya udah pandangan, udah arahan. Sementara dia ilmu yang wajib-wajib saya benar nggak tahu. Coba kalau ente gimana? Ane jamaah Volvo, ane jamaah Keramat Jati, ane jamaah Lubang Buaya. Karena mungkin ada teman dia yang ngajak kali sehingga kota Syakuran atau ikut. Sementara saat dia mengaku koordinator dari sebuah daerah, ya berulang koordinator guru. Ustadz ngajar gitu di kampungnya atau di tempat-tempat jamaah yang biasa. Dia nggak ngaji. Cuma ikut jadwal Citayam doang. Akhirnya nggak ngerti wudu. Mungkin nggak ngerti mandi harus besar. Mungkin nggak ngerti air suci mensucikan. Ujungnya mental sendiri itu orang. Mental sendiri. Sayang. Wasani, dan yang kedua membasuh muka jamihi keseluruhannya. Wahadduhu, dan batasan muka, ya, yang dikatakan seluruh muka adalah yang wajib dibasuh dalam wudu, min manabitis sya'ri rasi, dimulai dari tempat tumbuh rambut. Nah, ini muka nih. Jadi yang botak ada yang bicara di sini. Iya, yang botak ada yang bicara. Jangan deh, lu pakai spidol aja garisin. Jadi dari tempat tumbuh rambut. Ya, jadi kalau yang botak, ya, yang nggak ada rambut gitu karena rontok, ya, rontok itu mungkin salah pakai sampo atau karena kepikiran WA nggak dibalas, kan itu relatif ya, macam-macam orang ya. Ya, atau putusin, wallahu alam bisawab deh ya. Cuma banyak jalan menuju Roma. Nah, dari tempat tumbuh rambut, ya, ila sampai, itu arti ila sampai. Muntahazzakan. Sampai akhir jakun, bukan jenggot. Jakun, ini kan jakun nih. Nah ini jakun, akhir jakun mana ini? Nanti. Nah, dari mulai tempat tumbuh rambut sampai akhir jakun itu batasan muka yang wajib dibasuh. Termasuk bawah dagu, ini muka. Nah, kita sih alhamdulillah betul ya, alhamdulillah betul. Tulan, ya. Nah, batasan muka dari tempat tumbuh rambut sampai akhir jakun, muntah akhir tuh, ujung. Ya. Di mana batasan tadi, ya, dari tempat tumbuh rambut sampai akhir jakun, tulan itu diukur dari sisi panjangnya muka. Jadi muka kita ada panjang, ada lebar. Nah, menurut panjang muka, ya, yang diwajibkan untuk basuh dalam wudu, ya, dari tempat tumbuh rambut sampai akhir jakun,
Terus minal udhun ilal udhun ardhon, dan dari kuping ke kuping. Bukan daun telinga, bukan. Ini kuping, ini masuk kuping, ini pinggirnya nih. Tuh, ini muka nih. Tuh, ini muka, ini bukan. Tuh, congek lo airnya. Tuh, dari sini. Ini muka, tuh. Udah ini bawahnya muka, ini pelipis. Apa bukan pelipis, apa? Rahang. Tuh, rahang bagian muka. Nah, batasan muka dari kuping kanan ke kuping kiri, ya, sampai apa pinggirnya nih, kalau kita bilang nih cenil nih, apa nih, apa tuh yang suka Ramadan suka aneh? Itu sekutang, yang di tukang sekutang apa yang merah? Iya, dia tuh kecil nih, tuh, sampai sini deh tuh. Tuh, arbon. Nah, itu siapa? Diukur dari lebarnya muka. Tuh, jadi begini tuh. Tuh, ini dia wajib kena nih. Ini wajib kena nih. Tuh, pinggir kuping ini wajib kena nih. Kenapa dia muka? Tuh, ini rahang kanan, rahang kiri muka. Tuh. Yang ada bingung orang tangannya buntung gimana sih? Kan ada orang tangannya buntung. Oh, itu bisa dia deh. Kita nggak ukur lah. Wasalis dan yang ketiga. Jadi wudhu ya tahu deh ya. Iya kan wudhu nih. Buat yang baru terutama. Nah pas air sampai yang afdol begini nih, yang afdol nih. Yang afdol jatuhin air dari tempat-tempat rambut itu yang paling afdol. Tahu nih? Kalau yang wajib udah kita tahu. Jadi artinya melaksanakan yang wajib dalam wudhu ya. Di situ ada niat yang apa? Ada sunat yang menyempurnakan kewajiban. Oh, jadi kan kita tahu niat apa yang wajib wudhu niat di hati pada saat air jatuh di bagian anggota muka itu kita tahu ya. Tapi di saat ente ingin melakukan yang wajib itu ada sunat yang mengiringi. Jadi apa? Tuh sunatnya waktu ingin membasuh muka yang wajib ya dan saat itu niat di hati. Tuh yang wajib dari sini dari tempat tumbuh rambut. Ada min a'lal wajhi dari bagian atas pada bagian muka itu yang paling afdal kalau bisa. Tuh. Jadi nawaitu taharata lis-shalah. Oh, aneh kemarin gue orang di Azawiyah. Ini orang ngaji udah lama. Itu gaharnya aneh. Pantesan gue bilang lu hati lu susah. Aneh tegur abis ngamuk aneh. Bisa aneh salah lagi. Bukan salah, lu emang salah. Wudhu subuh nih, pulang dari Busoro. Kurang lebih 3 minggu lalu. Itu gaharnya aneh. Dia wudhu nih. Aneh, jadi awalnya nggak tahu. Aneh wudhu. Begitu aneh wudhu. Kok ini orang ngaco. Jadi begini nih, Bapak udah buka. Nah, itu tahar kali sholat. Kan gitu? Benar dia. Cuma dia begini tuh. Itu yang ketakelapnya aneh tuh. Gila lu ngaco. Orang kalau lu kemari. Tuh. Paham nggak? Dia kemari. Dia begini. Tuh. Dia buka ke belakang lu. Udah. Salah lu. Gimana saat kan ini. Iya nih. Nah, bener lo bagus dari jenah. Cuma bukan ke belakang. Benar muka rata. Allah mesti rata, anda lihat. Ulang, dia ulang. Ngerti? Dia ulang. Tetap aja begini. Pantas kalau kau hati lu sumpah begini enggak? Sekelah satu capek dari kita yang belum tidur ya enggak? Tuh deh. 2 nih pelanggaran dikasih tahu tetap ngulangi. Terserah lu deh. Terserah lu deh mau ngomong akhirnya. Jadi salah begitu kan, itu salah namanya. Kalau ente mau mendapatkan sunat wudhu, benar. Boleh. Tapi caranya kan begini tuh. Begini. Ini kena, cuma ntar belakangan. Ini kan kepala, dia enggak loh. Berkali-kali sampai dia ulang deh, pertama lagi diulang nih. Diulang kan lihat kan. Terserah lo. Sekelatan. Nggak kuat kan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah terserah deh. Salah kalau begitu salah itu. Jadi muka yang ente basuh ini lewat kepala dulu. Tuh, memang sih nggak mustakmal, cuma udah salah. Nggak gimana kalau kamu mustakmal kan urutan pala belum. Cuma ngaco aja gitu. Butuh muter lu ke belakang lu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Nggak tuh kebiasaan. Udah antum tungguin anak coba. Nih, antum contohin sama dia. Ayo coba nih. Ente lihat anak nih. Anak belum dia melihat dulu anak ini. Iya. Gitu aja orang tuh. Ya coba. Tuh. Salah. Ya Pak Ustadz yang bener gimana saya biasa dulu nih. Coba lagi. Coba. Terserah Allah. Tergahar gue tak kelap udah. Terserah lu dah. Emang sih nggak mustakmal, cuma ngaco aja gitu. Ada aja orang wudhu begitu ya. Wasal itu dan yang ketiga yang wajib wudhu. Oh jadi tadi tuh ya wudhu ya. Jadi yang abdul dari sini. Nawaitu taharata lis-shalah. Turun ini bukanya.
Ini apa? Ujung-ujung jakun. Tuh, akhir. Tuh. Dan ini termasuk muka. Tuh. Dan apa sunat begini nih? Ini apa ini sunat begini? Ya, sebab ini bagian luar. Kalau ini wajib, karena ini wajib tuh. Tapi kelopak mata tuh ya yang bagian dalam itu sunat begini. Satu. Nah, yang ngebahas yang wajib doang ya. Tuh, jadi dari mulai tempur rambut sampai sini. Tuh. Ini lebar, ini panjang dari sini kemari. Dan yang ketiga yang wajib dalam berwudu, ya apa ya? Ghuslul yadain, membasuh kedua tangan. Tuh, membasuh kedua tangan, ya ma'al mirfaqain, disertai kedua sikutnya. Tuh, jadi dari ujung jari sampai sini. Tuh, ini wajib begini. Tuh. Dah, kedua tangan. Itu yang wajib dalam wudu. Warabi' dan yang keempat, yang wajib dalam berwudu. Apa? Masu syai', mengusap sedikit. Tuh, jadi meskipun sedikit cukup sudah. Ini bicara wajib. Mengusap sedikit minar ra'si, ya, dari bagian kepala, au sya'rihi, atau hanya sehelai rambut aja. Atau sehelai rambut kepala, ya, di mana sehelai rambut tadi fi hadbihi, masih ada di batasan kepala. Jadi kepala nih ada buka. Ini kepala nih, dari sini sampai sini kepala nih. Tuh, ini kan kepala nih, ya. Ini bukan. Tuh, ini kepala nih. Tuh. Ya. Nah, sedikit ya yang ente usap pada kulit kepala, ya, itu namanya yang wajib wudu. Tuh. Atau enggak kena kulit kepala, sehelai rambut. Tapi sehelai rambut tadi dia masih ada di bagian kepala. Ini kan rambut ada yang panjang segini, ente kena segini, nggak sah. Coba ini kan udah bukan bagian kepala. Tuh, nih. Oh, tuh. Nih, acep nih. Tuh. Oh, nih. Nggak kena kulit kepala tuh, tuh. Nggak kena kulit, kena sehelai rambut doang. Tuh, nih. Jadi diketan nih. Sayang ya, rambutnya mahal. Tuh. Nih. Tuh, kena nih. Tuh, kena nih. Mau sehelai rambut lagi. Tapi kan sehelai rambut yang aneh usap, ya, kan dia ada di atas batas kepala. Tuh, berarti kalau lepek tapi enggak ada di batasan kepala, contoh tuh ada jamaah tuh rambutnya gondrong no. Tuh, rambutnya gondrong tuh. Dia basuh di sini panjang-panjang. Oh, nih. Dia basuh di sini, ini enggak kena, enggak sah. Ini enggak ada di batasan kepala. Tuh nih, memang rambutnya panjang tuh nih, mungkin sumber akarnya kan di kepala. Cuma yang dia basuh yang enggak ada di bagian kepala, enggak sah. Jadi sedikit asal ada di batasan kepala sah. Tuh, makanya dulu sebelum kita sunat wudu termasuk itu termasuk aneh. Kita wudu suka begitu. Oh nih, karena satu ya kita tahu wajib dibasuh, nih. Dua kita nggak tahu sunat. Kalau sekarang kan mungkin yang tahu udah bisa begini tuh. Tuh, kan sekarang wudu kan begitu tuh, ya. Kadang-kadang kalau gondrong kagak. Kalau pendek enak, kalau gondrong lepek juga Padahal rambut diusap bukan dibasuh. Tetap lepek biar sedikit Apalagi kayak cukuti cepet kotor. Tuh, jadi sedikit aja dari bagian kepala. Asal gitu udah cukup. Wal khamis dan yang kelima yang wajib dalam berwudu apa? Ghuslur rijlain, membasuh kedua kaki. Tuh, ma'al ka'bain beserta kedua kakinya. Tuh, kedua kaki beserta kedua kaki. Dari ujung jari sampai mata kaki itu wajib dibasuh tuh. Nah, yang kelima yang wajib dalam berwudu apa? At-tertib. Tuh, jadi tertib dia adalah wajib wudu. Berbeda dengan mandi hadas besar. Kalau mandi hadas besar nggak ada tertib. Makanya kalau ente junub sekarang, ya, lalu ente mandi setengah badan, ntar subuh ente mandi atasnya boleh. Tidak perlu niat lagi. Ya, kenapa? Karena dalam mandi hadas besar tidak ada tertib. Terus misalnya ente apa habis bersubuh nih mau bini, boleh. Subuh mau mandi awak dingin, boleh. Udah mandi nawaitu raf'al hadats akbar. Kaki doang begini. Udah pakai ini segala macam tidur. Ntar pagi ente mandi tanpa niat nggak apa-apa yang tanggung jawab. Oh, ngerti? Apa? Tinggal menyempurnakan doang. Kalau wudu ada tertib. Bahkan saking tertibnya, ngerti? Kelamaan ente menjaga jeda dari satu anggota ke anggota lain sampai kering, wudu batal. Ini anda basuh muka, lo basuh muka. Tuh, habis basuh muka, ngerti? Anda belum basuh tangan. Karena ada telepon, lihat, ngerti? Kabar misalnya. Udah kabar di antara keluarga kita meninggal. Tuh terusin. Ada wudhu nih. Iya cepetan tuh. Nanti kasihkan ngobrol, minta tolong ini segala macam. Air muka kita kering. Udah batal wudhu. Tuh ngerti? Kenapa? Karena dalam wudhu wajib tertib. Tuh ngerti?
Emang sunat wudhu kan terus menerus. Berarti kalau nggak terus menerus nggak apa-apa. Tapi jadi batal wudhu kalau sampai anggota yang terakhir kita basuh belum sempat membasuh yang selanjutnya udah kering, batal wudhu. Namanya udah nggak tertib. Tuh, kalau mandi enggak. Tuh, mandi separuh badan dari junub ya, lalu tidur. Tuh, lalu bangun terusin mandi tanpa niat lagi nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada tertib dalam mandi hadas besar. Kalau wudhu, apalagi yang ada tertib nggak bisa begitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bi jahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi bi jahil anbiya wal malaika wa bil إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي. وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة. بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي. وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها منها ليوم القيامة. لنا وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي. وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي. بهم وبالأولياء تلحقوني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي. وتصريف
عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنتي. بفضلك بشرني بحسن الخواتيم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة. عليهم من المولى بفضلك بشرني بحسن الخواتيم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة. عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجتي. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Dari kesempurnaan ajaran besar Muhammad SAW, Allahumma salli alaihi, ya, segala macam sesuatu yang diberikan dengan ciri-ciri. Tunggu, ciri-ciri yang terjadi, yang belum terjadi, yang akan terjadi, semua ciri-ciri. Ente mau apa? Mau kerja, ya. Ciri-ciri kerjaan yang akan ente tekuni untuk dapat berkah, Nabi kasih tahu ciri-cirinya, tanda-tandanya. Ente mau berumah tangga, ya, dapat istri yang enak segala macam. Nabi kasih tahu ciri-cirinya. Suami istri, ya, perempuan yang dilamar oleh laki-laki, ya, kepengen laki-laki tadi jadi dambaan dia. Nabi berikan ciri-ciri laki-laki yang akan menyelamatkan kamu atau menjadi imam dalam rumah tangga kamu. Lalu dalam rumah tangga ente berharap ya, dapat turunan yang soleh soleha. Nabi berikan ciri-cirinya. Tuh, ciri-ciri untuk rumah tangga yang kamu jalani, lalu dapat karunia dari Allah Taala anak soleh. Tuh ciri-cirinya tuh. Yang harus kamu jalani, ya, segala macamnya. Tuh, pun sama keadaan sekarang, tuh, banyak meninggalnya orang soleh, dan segala macamnya kejahatan tersebar, pelecehan terhadap ajaran agama, ya, nyata Nabi udah beritahu ciri-cirinya. Tuh, hal itu dibuktikan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa alihi, dalam hadis berikut ini. Ambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشرط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفسو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون ل50 امرأة قيم واحد متفق عليه. متفق عليه itu hadis Imam Bukhari Muslim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Keterangan ini datang dari Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat beliau Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu rahimahullah pernah berjumpa di dalam tegak Allah. 10 tahun dia mendarah batikan di rumah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik galak beliau berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala wa alaihi, inna sesungguhnya min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat. Oh, nanti kiamat kan pasti terjadi, ya, dan nggak ada yang tahu harinya kecuali Allah. Oh, nanti waktunya harinya Jumat itu pasti.
Boleh. Cuma Jumat kapan nggak tahu. Tuh. Tapi sebelum kiamat itu terjadi, tanda-tandanya pasti ada. Tuh, di antara tanda-tanda akhir zaman, dibangkitkannya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Itu tanda kiamat. Itu tanda akhir zaman. Nabi diangkat menjadi Rasul. Itu tanda kiamat. Yang pertama itu. Dibangkitkan Nabi Muhammad SAW oleh Allah sebagai seorang Rasul. Itu kan akhir zaman namanya. Dikatakan akhir zaman bermula dari Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul. Tuh. Nah, tanda-tanda kiamat tuh ada macam-macam. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Ada kiamat pertengahan. Tuh, ngerti? Kiamat kecil udah. Tanda-tanda kiamat kecil udah. Tuh apa? Tuh munculnya Muhammad SAW itu tanda kiamat kecil. Tuh, ngerti? Nah, lalu sejak zaman sahabat sekarang itu kiamat pertengahan. Tuh, tahu nih keterangan berikut ini apa kiamat besar, apa tanda-tanda kiamat besar, apa kecil. Tuh. Yang jelas kata Muhammad SAW, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, ya, yang pasti itu terjadi, ya, di antaranya an yurfa'al ilmu. Oleh bahwasanya ilmu syariat agama, ya, yang menjadikan ya keselamatan orang-orang yang berpegang dengan ajaran tadi, yurfa, diangkat oleh Allah. Berarti kalau diangkat, bukan ilmu yang diangkat. Orang-orang yang berpegang dengan kebenaran ilmu tadi Allah tercabut satu-satu. Itu tanda kiamat. Kita dalam bulan Januari 2021 nih, udah banyak orang alim soleh yang ditinggal. Baik yang kita tahu pun tidak. Tapi berKWA kita banyak tahu. Sorry, berbarengan dengan Habib Ali aja berapa kiai yang meninggal. Sorry, berapa Habib yang meninggal. 3 tahun lalu 3 Habib berturut-turut di Hadramaut meninggal. Habib Salim Syatri. Sorry, Habib Idrus bin Semit. Terus sama Habib Abdul Syahab. Sorry, lalu tahun kemarin Syawal, Habib Ali Masyhur, kakak Umar. Itu di negeri situ doang, belum di Suriah, di Sudan. Diangkat tuh. Karena dengan meninggalnya orang alim soleh, ilmu yang diketahui diangkat oleh Allah. Tuh, itu tanda-tanda kiamat. An yurfa'al ilmu. Bahwasanya kata Rasulullah, ya, ilmu syariat agama, ya, yang memberikan petunjuk keselamatan umat manusia dari sampai akhirat, ya, dan dengan ilmu syariat agama tadi, manusia ya dengan ilmu tadi enggak mungkin menganiaya sesama, maka diangkat oleh Allah Taala. Itu tanda-tanda apa kiamat tuh. Apalagi wa yazharul jahlu, dan sifat bodoh demikian nampak kentara di permukaan umum. Boleh, nampaknya kebodohan. Yang dianggap ribu nampak bodoh, kenapa? Karena udah nggak lagi yang dipandang sama dia. Boleh, kalau gua ceramah sekarang, boleh. Ini orang masih hidup, ada gua tahu salahnya. Boleh, jadi di mana orang bodoh ya tapi nafsu untuk tampil di muka umum, ya, maka kebodohan yang akan dia proklamirkan tertahan, masih ada orang berilmu yang disegani. Tak gue dituding, tak gue disemprot. Tuh, dengan adanya orang alim soleh meninggal ke rahmatullah, berarti ilmunya diangkat, dibawa, ya. Maka yang bodoh, ya, yang masih memandang orang tadi, berani tampil. Karena udah nggak ada yang dipandang. Wa yazharul jahlu. Wa yaswa zina. Dan juga Rasul Muhammad SAW, sesungguhnya di antara tanda kiamat, ya, diangkatnya ilmu oleh Allah Ta'ala dari permukaan bumi, ya. Dan, ya, kebodohan semakin nampak. So, yazhar tuh nongol, nampak, muncul. Apalagi wayafshu zina, dan perzinahan, ya, menebar di mana-mana. Arti yafsu itu menyebar, tersebar zina di mana-mana. Arti zina boleh zina emang benar zina, boleh hukum rumah tangga udah nggak sah. Itu zina namanya. Wa yushrabal khamru, dan arak udah diminum bebas. Kan udah banyak sekarang yang jual terang-terangan. Bahkan apa ada upaya dari anggota DPR tuh yang berkhianat kepada rakyat ingin mengesahkan untuk dilegalkan. Tuh. Apalagi, nah yang terakhir nih. Wa yazhabar rijal. Orang-orang laki udah banyak meninggal. Wa yabqan nisa, sehingga perempuan masih banyak tersisa di alam dunia. Tuh, jadi nanti perempuan lebih banyak dari laki-laki, kata Rasulullah. Tuh. Hatta, ya, sehingga dari banyaknya orang yang meninggal, ya, perempuan yang masih tetap hidup, ya, hatta yakuna, sehingga menjadi pada satu hari, kenyataan nih. Terjadi dalam satu hari, li khamsina meratan, perempuan lahir 50 laki satu. Itu bandingannya. Anda pernah dengar kurang lebih 2 tahun lalu, katanya ada orang pengamat, ternyata hari ini sekarang bandingan dari 12. Tahun ini nih. 12 laki, 12 perempuan, 1 laki. Rasul bilang nanti itu nggak akan terjadi pada suatu zaman, ya, hari, melainkan hari itu terjadi perempuan lahir 50, laki 1. Itu tanda-tanda kiamat.
Makanya lijin laki lo lebih dari satu. Itu namanya pendapat syahwat. Kata perempuan, ngaji sesat nih, lo berhenti. Lagi laki lo coba lebih dari satu, nggak mampu lo bacok. Tuh, jadi antara tanda-tanda kiamat Muhammad SAW apa? Yazhabar rijal, ya. Perginya ya orang-orang laki atau orang laki meninggal. Ngerti? Banyak orang laki yang meninggal atau banyak orang yang nggak melahirkan laki. Ngerti? Yang lahir perempuan. Wah, bukan nisa, perempuan masih tetap banyak. Tuh, hatta yakuna ya sampai-sampai kata Rasulullah terjadi li khamsina mar'atan ya bagi perempuan 50 bandingannya apa kata Rasulullah ghaibun wahid, hanya ada satu orang laki. Udah terjadi sekarang tapi 50 belum ya? Belum. Tapi ketika itu terjadi berarti kiamat nggak lama lagi. Tuh, ngerti? Sekarang apa diangkatnya orang berilmu udah banyak. Tuh, ngerti? Terus apa lagi? Kebodohan udah amat menampak. Tuh. Lalu zina udah mulai menyebar di mana-mana. Tuh, ya. Terus apa lagi tuh? Khamar udah diminum, nanti bakal terang-terangan tuh khamar. Tuh, bakal dilegalkan, ya. Minum khamar juga nggak apa-apa kali. Yang udah bilang medali. Yang menghalalkan murtad ya. Yang menghalalkan murtad. Kan yang minum dosa. Kalau dia mengakui keharamannya. Menghalalkan murtad. Apalagi dengan dalih hak asasi manusia. Tuh. Dan tanda kiamat lagi apa? Tuh, ya, orang laki udah banyak pergi meninggalkan dunia, ya, sehingga perempuan yang tinggal banyak. Tuh, ya, sehingga terjadi kata Rasulullah, ya, bandingannya 50 perempuan, 1 laki. Muttafaqun alaih. Tuh, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu arti muttafaqun alaih itu Imam Bukhari Muslim. Di mana Imam Bukhari Muslim ya sepakat ya dan disepakati oleh Rasulullah bahwa memang aku bersabda demikian. Itu arti muttafaqun alaih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada perkataan tuh idza matal alim matal alam. Kalau orang berilmu meninggal, alam meninggal. Alam apa? Alam yang dia biasa datangi untuk disampaikan ilmu. Misalnya di kampung sini ada kiai, orang alim soleh, habib, meninggal, dia di alam situ mati. Mati. Jadi matinya orang berilmu, matinya alam, arti alam di mana tempat di mana biasa didatangi menyampaikan ilmu. Mati. Jadi kalau ada penerusnya nasib. Makanya makin kesana kan apa kualitas orang berilmu beda. Kualitas ilmu walid begitu anaknya beda lagi. Tetap keberkahannya ada. Cuma segala sesuatu udah jauh berkurang. Itu seiring dengan bukti kebenaran yang Rasul sampaikan. Karena udah. Orang alim soleh dengan kualitas ilmu melaut meninggal. Ya, ada penggantinya nggak selaut atasnya. Berkurang lagi. Terus dia meninggal, ada lagi penerusnya, udah jauh lagi kualitasnya. Yang penting torekohnya nggak keluar. Torekoh nih anak cucunya tetap nggak keluar dari apa yang orang tuanya. Tapi segala macam udah berkurang, ketaatannya udah kurang. Terus apa yang namanya kesungguhannya udah beda. Kekuatannya pun udah beda. Cuma berkahnya aja yang masih membekas kepada anaknya. Tuh dia nggak keluar dari apa yang orang tua biasa jalankan. Adapun ilmu kesalahan ketakwaan udah di bawah. Sama kan pertama Rasulullah yang tersempurna. Rasulullah pulang kan dirinya Abu Bakar. Berarti udah berkurang 1%. Terus Abu Bakar pulang, Sayyidina Umar di bawah Abu Bakar. Terus begitu. Sampai akhirnya nggak tinggal di dunia ini ya atau nggak terjadi kiamat ya melainkan ketika udah nggak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Jadi la taqumus saah ya enggak akan terjadi kiamat kata Rasulullah ya sehingga tidak lagi ada yang mengucap di permukaan bumi satu orang pun akan Allah. Jadi ketika udah enggak ada yang ingat Allah baru tuh kiamat terjadi. Makanya enggak ada yang ngalamin kiamat kecuali selacur-lacur makhluk Allah. Orang beriman enggak ada ya. Orang beriman diambil sama Allah. Jadi orang yang akan mati bawa iman Islam ya ketika Allah akan hancurkan dunia dalam arti kiamat orang beriman tak tersisa satupun. Enggak ada. Meskipun dia iman yang paling rendah, tetap nggak bakal ada. Karena nggak ada yang mengalami kiamat kata Rasulullah, ya illa syirar khalqillah, kecuali dialah sebejat-bejat makhluk Allah.
Bejat-bejat seracur-racur makhluk, dia yang ketika kiamat terjadi, dia mengalami. Itu sebutnya makhluk Allah. So, makanya orang-orang baik, ya dari turunan keluarga baik, orang baik, segala macam ini, sama Allah dicabut-cabutin dulu. Meskipun dia orang awam. Tapi baik. Keyakinannya di hati kepada apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan. Tetap dia hukum orang baik. Kenapa? Karena minimal baik orang, yaitu di hati la ilaha illallah. Itu sebaik-baik orang la ilaha illallah di hati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah buat semua yang meninggal ke rahmatullah dalam minggu-minggu ini. Khususnya buat dalam minggu-minggu ini ya, yaitu dari mulai minggu lalu sampai sekarang ya, dan buat yang lama-lama ya. Di antara Ustaz Hafid itu ya, dan Ustaz apa? Teman Ustaz Ali. Ustaz Fakhr Razi Ishaq. Sama yang di tanah rendah Ustaz Zaini Mukri. Ya, dan buat kedua orang tua kita, ya baik dua-duanya maupun salah satunya, ya atau mertua kita yang sudah meninggal, ya atau orang yang masih ada hubungan kerabat dengan kita, ya kita niatkan pahala ini Allah sampaikan buat mereka agar Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Allah Taala lipat gandakan ya pahala kebaikan yang mereka pernah kerjakan di alam dunia. Allah Taala terangkan kuburannya, Allah luaskan kuburannya, Allah Taala tinggikan derajatnya, Allah Taala angkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya dan hal-hal yang mereka lakukan dalam bentuk khilaf salah segala macam, kiranya dengan rahmat Allah maafkan mereka ya, dan kita yang ditinggal ya dan segala macamnya semoga diberi ketabahan oleh Allah Taala dan diberi ingatan oleh Allah Taala untuk senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran syariat baginda Muhammad SAW dalam i'tiqad dan adapun orang-orang alim soleh yang masih ada di zaman kita ya, guru-guru agama yang masih ada di zaman kita ya, sekecil apapun ilmu mereka tapi selagi bersambung dengan Nabi Muhammad SAW dalam tuntunan, kita minta kepada Allah agar Allah selalu memberikan panjang umur kepada mereka dalam sehat afiat ya, dan selalu diberikan kekuatan Allah Taala untuk senantiasa menuntun kita, membimbing kita kepada kebenaran ilmu ajaran Muhammad SAW dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau ada orang-orang yang dengan sekadar ilmunya berbuat mengajarkan saudara seagama ya, untuk mereka dapat beribadah kepada Allah Taala dengan baik dan benar dalam keadaan sakit, boleh laki boleh perempuan, kiranya Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan mereka kesembuhan ya, dan diberikan mereka ya tenaga untuk senantiasa bisa melanjutkan aktivitasnya, membimbing mengajar saudara seagama dengan sebatas ilmu yang mereka ketahui. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala qadnatin salihah wa ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syu'an lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawal al-iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanuka al-qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ya ghafir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا من شقنا ولا محروما ولا معذورا ولا معثوما. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقرا باطننا في ديننا ما اهل القطر انثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق كل حلالا دائما واخلاق يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون
المفتون رب رضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الدين قبل أن تأتينا رسل المنن واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراء اللهم هدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أكرم هذه الأمة المحمدية بجميل عوائدك في الدارين إكراما لمن جعلتها من أمته صلى الله عليه وسلم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا من كل شيء وأعطنا كل شيء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليهم. Lebih kurangnya minta maaf, minta rida walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.